and the chorus begin. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे के वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन जय हिंद। इसी बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना अपने आंखों में बसाए रखना। On this occasion, we feel honored and privileged to have the presence of our Chairman and Managing Director, Mr. Lakshman S. Upar sir. I request our Coordinator, Mr. Mahantesh Pattanshetty, to present a token of love and affection to our Director. I request Mahantesh Pattanshetty sir to offer a token of love and respect to our Chairman and Managing Director. Thank you, sir. We also feel proud and privileged with the presence of our Classic Degree College Principal, Mr. Tarachand. I request our Coordinator, Mrs. Meghanjali Ma'am, to present a token of love and respect to our Degree College Principal, Mr. Tarachand. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I also feel joy to have our Principal of Pure College, Mr. Udkeri sir, on this marvelous day. I request Mr. Sanju Reddy sir to present a token of love and affection to our Pure College Principal, Mr. Udkeri sir.
We also feel happy to have the presence of our beloved principal, Mr. Manohar Kenchraut sir. I request our coordinator, Deepak Jodangi sir, to present a token of love and respect to our beloved principal, Mr. Manohar Kenchraut. Thank you, sir. Thank you, sir. We also feel happy and warm with the presence of our Manjunath Dastikop sir. I request our vehicle in charge, Mr. Basuraj Lokur, to present a token of love and affection to Mr. Manjunath sir. Thank you. I once again heartily welcome you all for 75th Independence Day. Heartiest welcome. Thank you. ನೀವು ಕೂಡ ನಾಯಕರಾಗ್ಬೋದು. ನಾಯಕರ ಲಕ್ಷಣ, ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ತಾರಾಚಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ gathered here to celebrate our ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಕೆಂಚರಾವ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. A very good afternoon and namaste to you all. Respected dignitaries on the dais and off the dais who are present over here. Dear staff members, today we are celebrating 75th Independence Day. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆಶೀನರಾಗಿರುವಂತಹ, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆಶೀನರಾಗಿರುವಂತಹ 225ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ? ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ಉರಿದಾವ ದಿವಿಟಿಗೆಗಳು ಅಂತ. ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂತು, ಪೊಲೀಸರ ಲಾಟಿಗೆ ಬಂತು, ಬೂಟಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂತು, ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ ಅಂತ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಜಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ನೀನಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಡ್ಜು. ಸೆರೆಮನೆಯೇ ನನ್ನ ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಸೆರೆಮನೆಯೇ ನನ್ನ ವಾಸ, ನಾನು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ 12 ಚಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಾರ್ಕೋಲಿನಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ 12 ಚಡಿ ಏಟುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಚಡಿ ಏಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು. ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡಿರೋದನ್ನ. ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಜನಗಣಮನ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಗಣಮನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಬರೆದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದಂತ ಗೀತೆ ಒಂದು ಜನಗಣಮನ. ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್. ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ದೈವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾಳಿ, ದುರ್ಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿರುವಂತಹ, ತನ್ನ ಮಗನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿರುವಂತಹ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಈ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ. 1797 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಜನನವಾಗುತ್ತೆ. 1824ರಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಥಾಕರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಯನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಜೀವನ ಕೇವಲ 32 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 225 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಜನನವಾಗಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರು, ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೀತಾನೆ, ಭಾರತದ ಯುವಕರು ನಗ್ತಾ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಗಲ್ಲಿಗೇರುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದಂತವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು BBC ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದಲ್ಲಾಲ್ ದಿಂಗ್ರಾ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಲತಾ ವಡ್ಡೇದಾರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಲತಾ ವಡ್ಡೇದಾರ್ 17 ವರ್ಷ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 20 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ 32 ವರ್ಷ. ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುದತ್ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಮು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಲತಾ ವಡ್ಡೇದಾರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಲತಾ ಒಡ್ಡೆದಾರ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಜೈಲಿನಿಂದ. ಗುರುದತ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಲತಾ ಒಡ್ಡೆದಾರ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋ ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುದತ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಲತಾ ಒಡ್ಡೆದಾರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಹಾಗೆ. ಅವ್ರಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಊದುಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೀವನ ಇದು. ಸುನೀತಿ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ವಯಸ್ಸು 13 ವರ್ಷ. ನೋಡಿ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿದಂತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ಅವನು ಕಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮದರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮೀ ಟು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ನಗ್ತಾಳೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್? ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗುಂಡು ನನಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆ! ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗುಂಡು ನನಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗುಂಡು ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದು! ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನ ಭೂ ಉತ್ಖನನದ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ದೇವರು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡುವ ದೇವರು, ಬೇಡುವ ದೇವರು ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಡುವ ದೇವರು, ಬೇಡುವ ದೇವರು ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, ಭಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ರಾಯಣ್ಣ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ, ಕುಂಟ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುಂಟ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಣ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕುಂಟ ಮಗನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಯುವಕರು ಬೇಕು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತ ಯುವಕರು ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕುಂಟ ಮೊಮ್ಮಗನ ತಗೊಂಡು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ರಾಯಣ್ಣ,
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯುವಕರು ಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಕುಂಟು ಮೊಮ್ಮಗ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಂಟು ಮೊಮ್ಮಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಯಣ್ಣ ಬದುಕಲಿ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದು. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೊದಲು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಗೌರವ. ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಈರಪ್ಪ ಹಸಬಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ನೋವಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ದೇಶದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ನಂತರ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವನಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ನೋವಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರ ಮರ್ಡರ್ ತಾಷ್ಕಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಒಂದು ನೋವಿನ ವಿಷಯ. ತಾಷ್ಕಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರ ಏನು ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏಕಾಂಗವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರ ಮರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೇಸನ್ನ ತೆಗೀರಿ, ಯಾಕೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ರಾಮನಾಥ್ ಅವರ ಅಟೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥ್ ಅಟೆಂಡರ್ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ? ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ವಾ? ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಮನಾಥ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆಂಡರು. ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ದೇಶ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾಯಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಿಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿಫೋರ್ ಇವಿಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು.
ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾಕೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಂಡೆಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಂಡೆಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಚರ್ಚೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಹರು ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಕಂಡೆಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಹರು ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಎತ್ತಲೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವಾಗ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೈಲು ವಾಸ ಕಂಡಂತಹ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು, 25 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂಥವರು ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್. ಮೊದಲ ದಿಂಗ್ರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2020 ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಲೇನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮೆಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಕಾಂಟ್ ಟು ವೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಗತೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಗ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಯು ಸೆಡ್ can't you wear proper clothes to be a gentleman? So he said, yes, of course. ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಇನ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಒನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೆಟ್ ಗುರೂಜಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಾಗ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುದೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುದೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ, ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾಕಾರರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜವಾರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ವೈಸ್ ಬರಬೇಕು, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದಂತ ವೈಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. You can kill me, not my ideas. What a spirit, Bhagat Singh. Our beloved principal is the follower of Bhagat Singh, Sangoli Rayanna, Swami Vivekananda ji.
What a true leaders who fought their lives and got freedom. Young minds and the young achievers, Chandrasekhar Azad. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I will request our English teacher, Mrs. Swanishri ma'am, to present a patriotic song. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ ಇಡೀ ದೇಶವೀಗಾಯಿನೋ ನಿರಾಶೆ ಕೊನೆಯಾಯಿತೀಗ ಸೆರೆವಾಸ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಜಯ ಕಂಡ ದಿನವೇ ಅಳಿವೆಂದು ಬರದಂತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ದಿನವೇ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ गुलसिता हमारा ಧಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಝರಿಯಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದ ಜನರು ಈ ದಾಸ್ಯ ಕೊನೆಯಾಗಲು ಈ ದೇಶ ಹಸನಾಗಲು ಈ ಜೀವ ಪಣವಾಗಿಡಲು ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೋಸ ಬಲು ಮೋಸ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವವರಂತೆ ದೇಶ ಕುದಿವಾಗ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿವಾಗ ಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿಯೇ ನಮದು ನಮದೇ ಭರತನೆಯ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ for the patriotism and the patriotic song. अब मैं अपने हिंदी शिक्षिका हेमावती मैडम को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ. मैडम प्लीज. हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. हिंदुस्तान कहते हैं. यहाँ पे उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्र निर्माण के बारे में दो बात बोलना चाहती हूँ. यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी. आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के कुछ मायने अलग थे, अब कुछ अर्थ अलग बन चुके हैं. मैं नहीं मानती कि 52 सेकेंड में राष्ट्रगान के लिए खड़े होना, वंदे मातरम कहना देशभक्ति है. मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है. अपने परिवार, अपने समाज और अपने
देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना सच्ची देशभक्ति है। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है ये हमारी देशभक्ति, क्योंकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारा देश विभिन्न वर्गों से बना हुआ है। एक जो अहम वर्ग मेरे जहन में आता है वो है किसान वर्ग। वही किसान जिसके घर पक्के घर कच्चे घर होते हैं, उसकी छत टपकती होती है, लेकिन फिर भी वह हर रोज बारिश की कामना करता है। वही किसान जिसके जमीन में अब फसल नहीं उगती, भूख उगती है, उस भूख को मिटाने के लिए वह गांव से शहर तक जा रहा है। यह चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंतन का विषय है। और हमारा दूसरा वर्ग जो है युवा वर्ग, जिनके कंधों पर राष्ट्र निर्माण का कर्तव्य है, वो आज क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं कि अपने फेसबुक में अपने चित्रों पर लाइक्स बटोरने में लगे हुए हैं। और हमारा युवा वर्ग अपनी 4x4 इंच की स्क्रीन पे अपने भावनाओं का इमोजी भेजने में व्यस्त हो रहा है। बात करें अगर राजनीतिक की, तो जैसे एक हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो क्यों हम हमारे देश के प्राण और लोकतंत्र को एक अयोग्य के हाथ में दे देते हैं? हम उनको मत देखते वक्त ये नहीं देखते कि वो क्या कार्य कर रहा है, हम मत उसे देते हैं उनकी जाति और प्रचार को देखकर उन्हें मत देते हैं। तो फिर मुझे राजनीति से कोई बैर नहीं है, लेकिन राज की नीति से मुझे ऐतराज है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर पत्थरों को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पर पत्थरों को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पर भूखे नंगे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझो, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझो, मजबूर नहीं। गरीब को काम दो, दान नहीं। अगर दान देना चाहते हो तो जीते जी रक्त दान दो, मरने के बाद अंग दान दो, जो कि मरने वाले को जीवन दान दे सके। यही सच्ची देशभक्ति है। चाणक्य जी कहते हैं, देश का उदय और अंत दोनों शिक्षकों के हाथ होता है। और आज की शिक्षा नीति केवल 2 लोगों पर सीमित है, एक जो विद्वान है, दूसरा जो धनवान है। महात्मा गांधी जी और विवेकानंद जी ने एक आदर्श राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक एक गरीब बच्चा मध्याह्न के भोजन के हेतु नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल जाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होता जब तक स्वच्छता आंदोलन में केवल सरकार ही नहीं, सब लोग अपना सहयोग दें। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक मीडिया अन्याय के खिलाफ अपनी जोरदार आवाज लगाएगी। मेरे विचार में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, छोटी छोटी कोशिशें कीजिए, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगता है। और मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ
सरहद पे खड़े हर एक जवान को, हमारे देश की पुलिस को और हर एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। और मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा। बुलंद इरादा हो तो पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान है हमारा, ये गुलिस्तान है हमारा। वंदे मातरम, जय हिंद। सज्जनों, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ನ ಹಾತಿ ಹೈನ ಗೌಡ. ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂತದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವೀರಪುತ್ರ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ವೀರಪ್ಪ ಹಸಬಿಯವರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಪರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು 2 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿಯವರಿಗೆ ಜೋಶ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೋಶ್. 2 ಸಲ ಬಂದೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 1988ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಒತ್ತಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, 1 ತಾಸು ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜನಗಳ ಒಂದು ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ ಭಾಳ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿನೂ ಭಾಳ ಇದು ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ರೋಮ ಒಂದು ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಕೈ ಕೂಡಿಸಿಂದ ನನಗೊಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂತಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಂದ 1-2 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರಪು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುಡ್ಲೇ ಬರಪು, ರಾತ್ರಿ ಬರಪು, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಂದ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಥರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಮಹತ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಾಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಸಾಲಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗಿನ ಸಾಲಿನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ತಂದನಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಯ್ತು, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಂತು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರು. ಆ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವೇ.
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನಿಂದ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕಲ್ಚರ್ದೊಳಗೂ 5 ವರ್ಷ ಈ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾವಕಾಶ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದರು. ಯಾರು ಬೆಲ್ಟ್ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೌಕರಿ ಅವರು ಎಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಮನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಇವರು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಗುಡ್ಡದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕ್ರೌಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿವಿ. ನಾವಂತೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಜನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ ಒಂದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹರೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ ಹರೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದವರು, ಶ್ರೀನಗರ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬದುಕವ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೀನಾ ಈ ಟೈಪ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಂದು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ಮೆಲುಪಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಆಜಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಸುಮಾರು ಲಾಹೋರ್ ಮಠನೂ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಲಾಹೋರ್ ಮಠನೂ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ ಮುಂದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಕಡೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಗತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಅದಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 2004ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಾಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸೈನ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕೂಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವೇದಿಕೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಲು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ Thank you very much. Thank you, sir. What a josh, what a spirit. Wow. I heartfelt thank you for a motivational speech here. Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Thank you, sir. Thank you. I request our degree college coordinator, Mr. Basavaraj Kupasgowder, to present a song on the occasion of our great leader, Sangoli Rayana's birth anniversary. Sir, please. ಇವತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಜನವರಿ 26 ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ವೀರ ಯೋಧ. ಹುಲಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೋ ಕಿತ್ತೂರ ನಾಡಾಗ, ಬಂಟರಾಯಣ್ಣ
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಮ್ಯಾಲ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟ ಮನದಾಗ ಒಬ್ಬ ತುಳುತಿತ್ತು ರಾಯಣ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಾಲಾಗ ಬಯಲಿಗೆ ಅರಿವಗೆನತ್ತಿದ್ದ ಬಾಳಣ್ಣ ಭಟ್ಟರಾಯಣ್ಣಗ ಹುಲಿಯು ಹುಟ್ಟಿತ್ತೋ ಕಿತ್ತೂರ ನಾಡಾಗ ಲಕುಟಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲ ರಾಯನ ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕೀಗ ಪಾಳೆ ಕೊಡದಂಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುದಂಗ ಕಿತ್ತೂರು ಹುಲಿ ಬಂದೈತಂತಾರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಲಕುಟಿ ಬರಿತಾನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನ ಬಂದಂಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನಿನ್ನಂಗ ನನಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೈಯ ನೋಡೋ ಇನ ಮ್ಯಾಲ ವೀರಭದ್ರ ಕೂಗ ಹೊಡೆದನ ಮೈ ಮ್ಯಾಲ ಬೆನ್ನತ್ತಲು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕುಳುಬಾಣದ ಕೂಳಾಗ ಘಾತಾತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಬರೆಸಿ ದೋತರದಾಗ ಕೆಂಚೌನ್ ಹಿಡುತ್ತರಿಸಿ ದುಬ್ಬದ ಮ್ಯಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಕೇಳತಾರ ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕೀಗ ಕರಿನಿನ ಮಗ ಭೂಪಗ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನೀ ಮಾಪಗ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೈಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮುದುಕಿ ನಿನಗ ನೆನಪಾದಾಗ ಸರ್ವರು ಅಳತಾರಾಗ ಕೆಂಚವ್ವನ ಕಾಲಾಗ ಹುಲಿಯು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಕಿತ್ತೂರ ನಾಡಾಗ ಬಂಟರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಹತಿಯಾರ ಹಿಡ್ದಾನು ಬಲಗೈಯದೊಳಗ ಹೋಗಿ ಬೀಳತಾನು ಕೆಂಚವ್ವನ ಕಾಲಾಗ ಕುಲಕರ್ಣಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ತಾಯಿ ಹಿಂಗ ಕಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಗಿಯತಾನ ರಾಯಣ್ಣ ಹುಲಿಯಾಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಳ ಕೆಂಚವ್ವ ಜೈ 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 ಮನದಾಗ ಹುಲಿಯು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಕಿತ್ತೂರ ನಾಡಾಗ ಬಂಟರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರೋ ರಾಯಣ್ಗ ಮನದನ ಆಸೆ ಬಿತ್ತರಿಸೋ ಬೇಗ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರೋ ರಾಯಣ್ಗ ಮನದನ ಆಸೆ ಬಿತ್ತರಿಸೋ ಬೇಗ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡು ತಾಯಿ ನನಗ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡು ತಾಯಿ ನನಗ ಬಡಿಗಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಲಿ ರಾಯನ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನ್ಯಾಗ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡು ತಾಯಿ ನನಗ ಬಡಿಗಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಲಿ ರಾಯನ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರೋ ಬಂಟರಾಯಣ್ಣಗ ಹುಲಿಯು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಕಿತ್ತೂರ ನಾಡಾಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿದರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ವೀರಪ್ಪ ಹಸ್ಬಿ ಸರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಮನೋಹರ್ ಕೆನ್ಸ್ರಾವತ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಾಚಂದ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಉಡ್ಕೇರೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಲರಾಮ್ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಕುಪ್ಪಸ್ಗೌಡ್ರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಉಪ್ಪಿನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ KS ಆ್ಯಂಡ್ IAS ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್,
ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ do not do big things, but they do small things in a big way. Winners will not do big things, but they do small things in a big way. ದೊಡ್ಡವರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ then it becomes a great work. We have got very important role in building our beautiful nation. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಹರ್ ಕೆಂಚರಾಜ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂಥರ ಏನೋ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ಹಸ್ಬಿ ಸರ್ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಒಂದೇನೋ ಫೀಲಿಂಗ್. ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಜಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಜಿನಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟನೇದು ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಹೌದು, ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಹೋಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ LWS ಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಹೋಪ್ಫುಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೋಪ್ಫುಲ್, ನಾಟ್ ದ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸುಗಳಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಏನಂದರೆ ಆ ಕನಸು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತರೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಕನಸುಗಳು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ. ಅದು 75th ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ 75 ವರ್ಷಗಳಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ 1947ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್? ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ. 75 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ಜನ್ರೇಷನ್ ದಾಟಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 75 ವರ್ಷ. ಅವನ ವಯಸ್ಸಾಗೋವಾಗ 25, ಅವನ ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವನು ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ನಾಗ ದುಡಿತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೇನಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ 20 years. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಜನ್ರೇಷನ್, 75 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ and banking sector, and in the field of technology. We have seen so many changes in our nation. ಸೊ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ರೋಲ್ ಅದ, ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ದೇಶ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ Independence Day here with the special guests and all the teachers and the staff members of the classic groups of organizations, and I am very happy that the program is being celebrated here. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 5 minutesಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅನುಭವ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ 5 minutesಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು 1 ಅಥವಾ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚರ್ಮನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ದೊಳಗೆ -ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಂತೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಐತೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಕ್ತನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರಕ್ತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग, कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, वतन के काम आता है. I would like to call a young patriotic mind, Miss Ashvika Chaudla, to present her song on this golden day. जन्मभूमि भारत हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत. शाश्वत स्वतंत्र का जो दीप जल रहा है, आरोह का अभी तक विराम जल रहा है. तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे. हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत. ಇದೀಗ ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ culture, that makes our heritage more rich. So ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಜನಪದ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವ್ರ ಕಸಬು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡು ಹೊಯ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್ಯಾರೆ ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಹೊಯ್ಯ 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 ಹೊಯ್ಯ. ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಸಾಗರ ಶಾಹಿ ರಾಮಯ್ಯ ಸಾಗರ ಶಾಹಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಹತ್ತವತಾರದ ರಾಮಯ್ಯ, ದಶರಥನಂದನ ರಾಮಯ್ಯ, ಮತ್ಸ್ಯವತಾರದ ರಾಮಯ್ಯ. ಸಾಗರ ಶಾಹಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಹತ್ತವತಾರದ ರಾಮಯ್ಯ, ದಶರಥನಂದನ ರಾಮಯ್ಯ, ಮತ್ಸ್ಯವತಾರದ ರಾಮಯ್ಯ. ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಲಂಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಲಂಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಸುಟ್ಟಿದ ಲಂಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ಕೊತ್ತಲ ಮಾಡಿದ ರಾಮಯ್ಯ. ಮುಟ್ಟಿದ ಲಂಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಸುಟ್ಟಿದ ಲಂಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ಕೊತ್ತಲ ಮಾಡಿದ ರಾಮಯ್ಯ. ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಹುಂತತ್ತಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋಣಿಯತ್ತಯ್ಯ. ಹೊಯ್ಯ 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 ಹೊಯ್ಯ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಓದೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಓದೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆ ಕೆಲಸನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂತೆ. ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತವ್ರ ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂಗಂತೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊರ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ನದಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಸರೇ ಇದೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹೆಣ್ಣು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಹೆಣ್ಣು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಹೆಣ್ಣು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೇವತೆಗಳು, ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ, ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ, ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ, ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಗಂಡ ದೇವರುಗಳು ಕೂಡ ಹೆದರುತ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋ ದೇವಿನೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದಬಾರ್ದ? ದೇವರೇ, ನಾವೊಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದೋವಾಗ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡಪ್ಪ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಓಮ್ಮ ಬಂದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ನೋಡಲ್ಲೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಾಂಡೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಬೇಕು. ರಾಮು ಇಲ್ಲೋಗನೆ, ರಾಮುಗೆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಾಮು ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಹೋಗು, ಬಡ 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 ಕಸ ಅದು ಹೊಡಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ರಾಮ ಥರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ. ಬೇಡಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳು. ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಿನಗಷ್ಟೇ ಈಗ 5ನೇ ತವರೆಗೆ ಕಲಿಸಿರೋದವರು. ಹೋಗು, ಜಾಣ ಅಲ್ವಾ ನೀವು, ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ. ಅಯ್ಯ, ಯಾರು? ಅಮ್ಮರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಹಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮಾರನ? ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಂಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಗ ಇದ್ದಂಗ ಅದಾನ. ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ರಾಮು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರೇನ? ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಆಡಾಕತ್ತಿದ್ದ. ನಿಲ್ರಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಇಕ್ಕಿ ಯಾರು? ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೀನು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ? ನೋಡುವ ಡಾಕ್ಟ್ರವ್ವ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನ್ಕಂದೊಳಗೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆ ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಚ್ಚಲ ದಾಟಿ ಯಾರೂ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ 5ನೇ ತನಕ ಕಲ್ಸೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ವಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಕಂದ ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರನ ನೀವು ಹೊಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸತ್ರಿ ಅಮ್ಮಾರ. ಈ ವಿಚಾರನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಏನಾಗ್ತವ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನ್ಕನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಐತಿ. ನೋಡ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊಚ್ಚಲಾದಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 5ನೇ ತನಕ ಕಲ್ಸಿ ನಾ ಶಾಲೆ. ಇನ್ನು ನಾ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರವ್ವ, ಹೊಚ್ಚಲಾದಾಟಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಯಾವ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ರಿ ಅಮ್ಮಾರ. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ನೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದಂಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ದವಾಖಾನೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ. ಇವತ್ತನ ಟೀಚರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಡ ಬಡ ಕೆಲಸ
ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ರತ್ನಾಕರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ? ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತಿ? ಅಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀನು? ಸಾಲಿ ಚಾಲೋ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆತ? ಛೇ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮಾರ. ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಆರಾಮದೇನ್ರಿ. ಸಾಲಿ ಚಾಲೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗನ್ ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲವಾ ಟೀಚರವ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಮುಸ್ಲ ದಾಟಿ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ತಾಳ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ 5 ದಿವಸ ತನಕ ಕಲ್ತಾಳ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಕಲಿಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ ಅಮ್ಮಾರ, 5ನೇ ತನಕ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಲ್ತಾಳು. ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಶಾನೆ ಆದಾಳು. ಆಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಮುಂದದಾಳಕಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೆ ತನಕ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಯಾಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮತ್ ಸಾಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಆಕಿ ಎಲ್ಲ ಶಾನೆ ಆದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮತ್ತ ಆಕೆ ಶಾನೆ ಇದ್ದಾಳ ಖರೆ, ಆಕೆ ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಮನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಕಲಿತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿತು ಸಾಕು. ಮನಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿತ್ರು ಮನಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸೋದನ್ನ ಮನಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳಾಕ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಕತ್ತಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ನೋಡುವ, ಈಗ ಕಲ್ತವ್ರು ಆರಾಮ್ ಇರ್ತಾರಂತೇನಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು, ನಾ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಸಿ ರತ್ನ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆರಾಮದಾಳ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಆಕಿಗೆ? ಅಲ್ರಿ ಅಮ್ಮಾರ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರ ಮನಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಂಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕಲಿತ್ರಂದ್ರ ಅವ್ರ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಾಕಾರ, ಅವ್ರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ. ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನೀನಾದ್ರೂ ಕೇಳಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜ್ಜಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ರತ್ನ, ನಿನಗೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ? ಅದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ಅದಕ್ಕೇನ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ರತ್ನ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಹಾಂ, ಆಕೆ 5ನೇ ತನಕ ಕಲ್ತಾಳ, ಸಾಕಂತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನು ತಾಯಿ ಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿ ಹಚ್ಚಿರಿ ನೀವು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಬೈತಾಳಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನಿರು, ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಳಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ಅವ್ವ ಅವ್ವ ಅವ್ವ, ಅಯ್ಯೋ ಗೌರಿ, ಇದೇ ಮಗಳು, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ನಾವು ಬಾಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಅತ್ತಿಗೆ, ಅಯ್ಯ ಗೌರಿ, ಏನದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದಿ? ಅತ್ತಿಗೆ, ಅವ್ವ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಲು, ಓದಿಸಿದ್ಲು, ಬರ್ಸಿದ್ಲು. ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕಿ, ನನಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೆಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನಾತ? ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರು ಏನ್ರ ಅಂದ್ರನ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಯಾರ ಓದು ಬರೀ ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಓದೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಸಂದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಹೋಲ್ ಬಿಡವ, ಏನ್ ಮಾಡೋದೀಗ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲು ನಂಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ಅವ್ವಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಾರವ, ನೀ 5ನೇ ಕಲ್ತಿಯಲ್ಲ, ನಂಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಸು. 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯೋತಂತ ನಾ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾ ಓದಿ ಬರ್ದೇನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ. ಅಳ್ಬೇಡ ಅಕ್ಕ, ನೀನು ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು, ಪದಗಳು, ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅಳ್ಬೇಡ ಅತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗೌರಿ, ಬಾರವ, ನಾ ಎಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವ ಗೌರಿ. ನನಗೆ ಈಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಟ್ಟಾಗ್ತವ. ಈಗ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನವ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲವ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ನಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಟೀಚರವ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರವ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕಲಿ ರತ್ನ, ನೀನು ಕಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಅತ್ತಿಯರೇ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಸಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. A very good morning to everyone present here. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. I consider this auspicious occasion as a great honor to present vote of thanks. I would like to take this opportunity to thank today's Chief Guest Subedar Major Veerappa Hasbi, who has contributed to the safety of India. We are very proud of your achievements and sacrifices, sir. Thank you very much. I thank Mr. Lakshman Uppa, who is the Managing Director of Classic Group of Organizations. Sir, your words were really inspired us. Thank you very much. I also thank Mr. Tarachand sir and also Udikeri sir for being their presence and guiding us. Thank you, sir. I thank Mr. Manohar Shawat sir for his presence and guidance and for your inspiring words. Thank you, sir. I also thank Mr. Manjunath sir for his presence. Thank you, sir. I also thank anchors Mrs. Swapna Upin and Basavaraj Kuppasgowda sir, and also all the technical team for their involvement. Thank you. Finally, I thank all the teaching and non-teaching staff for their assistance. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat Mata. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು.